వెల్కమ్ టు 7 న్యూస్ తెలుగు బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్లైన్స్. స్థానిక సంస్థ ఎన్నికలపై పవన్ కళ్యాణ్ ఫోకస్. వేములవాడ భీమేశ్వర ఆలయాన్ని దర్శించుకున్న కేసీఆర్ మనవడు. బ్లాస్ట్ జోన్ మహిళా సాధికారతను చాటే సినిమా అర్జున్. పెట్రోల్ ధరల పెరుగుదలపై కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుని కాంగ్రెస్ నేత లోక్సభ ప్రతిపక్ష నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. ఎన్నికల ముందు దేశంలో పెట్రోల్ గ్యాస్ కొరత లేదని, ధరలు పెరగవని కేంద్ర ప్రభుత్వం చెప్పిందని గుర్తు చేశారు. కానీ ఇప్పుడు పెట్రోల్ ధరలు పెరుగుతుండగా అంబానీ విదేశాల్లో పెట్రోల్ విక్రయిస్తున్నారని ఆరోపించారు. రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేసి ఇతర దేశాలకు విక్రయించడం ద్వారా వచ్చిన డబ్బుతో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీకి ఫండింగ్ జరుగుతుందని రాహుల్ గాంధీ ఆరోపించారు. ఈ వ్యాఖ్యలు దేశ రాజకీయాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారాయి. चुनाव से पहले कहा कि पेट्रोल की कोई कमी नहीं है, गैस की कोई कमी नहीं है, पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ेंगे. और आज जब पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो अंबानी पेट्रोल हिंदुस्तान के बाहर भेज रहा है. अंबानी रूस से पेट्रोल खरीदता है और बाहर बेचता है. और अंबानी नरेंद्र मोदी की फंडिंग उस पेट्रोल के पैसे से करता है. यह सच्चाई है. భారత్ విదేశాంగ మంత్రి ఎస్ జైశంకర్ జపాన్ విదేశాంగ మంత్రి తోషిమిత్సు మోటెగితో న్యూఢిల్లీలో కీలక చర్చలు నిర్వహించారు. పశ్చిమ ఆసియా సంక్షోభం కారణంగా ఏర్పడిన ఇంధన సరఫరా అంతరాయాలు, ఆర్థిక ప్రభావాలపై ఇరువురు నేతలు విస్తృతంగా చర్చించారు. ఆర్థిక భద్రత, వాణిజ్యం, ఇంధన రంగం, సరఫరా వ్యవస్థలు, షిప్పింగ్, సాంకేతికత మరియు ఆవిష్కరణలపై అభిప్రాయాలు పంచుకున్నారు. భారత్ జపాన్ దౌత్య సంబంధాలు 75 ఏళ్లకు చేరువవుతున్న సందర్భంగా ఇరు దేశాల మధ్య వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం మరింత బలపడుతుందని జైశంకర్ పేర్కొన్నారు. ఢిల్లీలో జరుగుతున్న క్వాడ్ విదేశాంగ మంత్రుల సమావేశానికి అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియో, ఆస్ట్రేలియా విదేశాంగ మంత్రి పెన్నీ వాంగ్, జపాన్ విదేశాంగ మంత్రి మోటెగి హాజరయ్యారు. And friends from the media, Namaskar and a very good morning to all of you. I welcome you to this press statement session. First, I invite External Affairs Minister of India for his remarks to the media. Sir. Thank you, Randit. Minister Wong, Minister Motegi, Secretary Rubio, ladies and gentlemen. We've just concluded a very substantive and productive meeting of the Quad foreign ministers. And I thank Penny, Toshi, Marco for being here, making the effort, and for what's, as I said, been a very, very good meeting. Now, this is our first meeting in 2026. We had met twice in 2025. Understandably, much of the discussions and indeed the bilateral exchanges were devoted to the current state of the world. Being Quad, we naturally focused on issues of particular relevance to the Indo-Pacific. Because we are 4 maritime democracies located at different ends of the Indo-Pacific, the exchange of perspectives was an exercise of considerable value. The maritime domain has seen a steady expansion of collaboration, including surveillance and domain awareness, logistics network, undersea cables, training, capacity building, and HADR activities. We will be continuing to deepen these areas in the times ahead. We spent some time on the question of safe and unimpeded maritime commerce and reaffirmed the significance of scrupulously observing international law. Our 4 nations are also market economies. We believe strongly that economic resilience should be promoted, that supply chains should be strengthened, trusted and secure technologies diffused, and production capacities enhanced.
Our deliberations touched on the current energy and fertilizer availability as well as that of critical minerals and resources. The goal is to intensify cooperation among ourselves while also assisting others. పవిత్ర గోదావరిలో కాలుష్య నివారణకు డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ రంగంలోకి దిగారు. తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో 2వ రోజు పర్యటనలో భాగంగా వెంకటనగరం వద్ద ఆంధ్ర పేపర్ మిల్స్ కాలుష్య వ్యర్థాలు గోదావరిలో కలిసే ప్రాంతాన్ని పరిశీలించారు. పరిశ్రమ వ్యర్థాలు నేరుగా గోదావరిలో కలుస్తుండటంపై పవన్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. కలుషిత నీటి నమూనాలను సేకరించి పరీక్షలకు పంపాలని అధికారులను ఆదేశించారు. వెంటనే నివారణ చర్యలు తీసుకోవాలని ఉపేక్షించేది లేదని స్పష్టం చేశారు. నేను అనేది ఇప్పుడు కూర్చోబెట్టి ఇప్పుడు అలాంటప్పుడు పుణ్యస్నానాలు పుణ్యనదుల పేర్లు ఎందుకు మనం? గోదావరమ్మ, మా తెలుగు తల్లి, కృష్ణా గోదావరి, గలగలలు, బిలబిలలు ఎందుకు ఇవన్నీ? ఆ పదప్రయోగం ఎందుకు? మా తెలుగు తల్లి పాడకూడదు, మానేయండి. మా తెలుగు తల్లి ఇలా కాలుష్యం కూర్చొని విలవిలని మాట్లాడాలి మనం. నో, యూ హ్యావ్ టు అడ్రస్ ఇట్. మీరు శరవణన్జీ, కాంతిలాల్ సార్, మీరు యూ హ్యావ్ టు స్పీక్ టు మేడం. మీరు ఇఫ్ డిస్ట్రిక్ట్ రివ్యూ మీటింగ్, దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ యూ షుడ్ టెల్. 500 కోట్ల ప్రాఫిట్లు సంపాదిస్తున్న వాళ్ళు వీళ్ళు చేయట్లేదు సార్, ప్లీజ్ డైరెక్టెడ్. ఏదైనా వస్తుంటే మీ మన ఆఫీస్ నుంచి ఏదైనా ఉంటున్నాయి, పొలిటికల్ ప్రెషర్స్ ఉన్నాయి, ప్లీజ్ అడ్రస్ ఇట్. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ రివ్యూ మీటింగ్ షుడ్ బి. అదర్వైజ్ ఫైనల్ ఏమవుతుందంటే బై ద ఎండ్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ ఇట్ విల్ బి యువర్ కాన్షియస్, ఇట్ విల్ వేయింగ్ ఆన్ యువర్ కాన్షియస్నెస్. వై డూ హ్యావ్ టు ఫీల్ గిల్టీ? అట్లీస్ట్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్ కాదు, మీరు పీసీబీ కూడా చెప్పాలి. అట్లీస్ట్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్ సెండ్ ఎ నోటీస్, ఇట్లా ఉంది వైలేషన్, యూ డోంట్ హ్యావ్ టు టేక్ యాక్షన్. మీరు రికార్డులో లేకపోతే ఎట్లా? మీరు అంత కమ్యూనికేట్గా లేదు. మరి నేను చెప్పేది వేధించమని నేను చెప్పట్లా. దే హ్యావ్ టు కమ్ ఫర్ ఎ డిస్కషన్. మీరు ఇదే చెప్పండి, మీరు కూర్చోబెట్టి నేను కూర్చొని సార్ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు లీవ్ దిస్. దే హ్యావ్ టు మేక్ దెమ్సెల్వ్స్ అకౌంటబుల్. ఎనీ ఇష్యూ ఐల్ స్పీక్ టు సీఎం. నో, ఎనీ ఇష్యూ ఐల్ స్పీక్ ఇన్ ద క్యాబినెట్. ఇఫ్ టూ బిగ్ అన్ ఇష్యూ కూర్చోబెట్టి పెట్టుబడులు పారిపోతారంటే సార్ అందరూ ఇలా చేస్తే పెట్టుబడులు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ పెడతారండి? మాకు తెలియదు ఒక ఇల్లు కట్టాలంటే గొయ్యి తవ్వాలని. మరీ కూర్చోబెట్టి కథలు చెప్తారు అందరూ. నో, యూ హ్యావ్ టు మీ మేడం, ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ వన్ మోర్ టైమ్, ప్లీజ్ ఆల్ ద నైసిటీస్ ఫ్రమ్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ ప్రాక్టికల్. టెల్ స్పీకర్ ఆల్సో వాట్ ఎవర్ ద ఇష్యూస్ యూ హ్యావ్ టు బీ ఇన్ ద వెరీ ఓపెన్ ఇన్ ద collective con. There's no point in speaking like this. Niceties over a cup of lunch and dinner doesn't add up to anything. సుగాలి ప్రీతి హత్య కేసులో తమ కుటుంబానికి న్యాయం చేయాలని మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ఆర్సీపీ అధ్యక్షుడు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డిని ప్రీతి తల్లిదండ్రులు కోరారు. 2017లో టీడీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో అత్యాచారం చేసి హత్య చేసిన తమ కుమార్తె సుగాలి ప్రీతికి ఇప్పటికీ న్యాయం జరగలేదని తల్లిదండ్రులు పార్వతి, రాజు, నాయక్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. వైఎస్ఆర్సీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డిని కలిసి తమ సమస్యలను వివరించారు. వైఎస్ జగన్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న సమయంలో కేసును సిబిఐ విచారణకు అప్పగిస్తూ జీవో జారీ చేశారని తెలిపారు. అలాగే తమ కుటుంబానికి 5 సెంట్ల ఇంటి స్థలం, 5 ఎకరాల సాగుభూమి, రాజు నాయక్ కు ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కల్పించారని గుర్తు చేశారు. అయితే టీడీపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత కేసు విచారణ పూర్తిగా నిలిచిపోయిందని, సిబిఐ దర్యాప్తు కూడా ఆగిపోయిందని ఆరోపించారు. సిబిఐ విచారణ మళ్లీ ప్రారంభించేందుకు న్యాయ సహాయం అందించాలని జగన్ ను కోరారు. ఈ నెల 27, 28 తేదీల్లో గ్రామస్థాయి క్లస్టర్లలో ఘనంగా నిర్వహించనున్న మహానాడు 2026 వేడుకలను విజయవంతం చేయాలని మంత్రి డాక్టర్ నిమ్మల రామానాయుడు పిలుపునిచ్చారు. పాలకొల్లు నియోజకవర్గంలో పసుపు పండుగలా జరగనున్న మహానాడులో పార్టీ శ్రేణులు, కార్యకర్తలు భారీగా పాల్గొని కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని సూచించారు. తెలుగుదేశం పార్టీ బలోపేతానికి మహానాడు వేదికగా నిలవాలని, గ్రామ స్థాయి నుంచి పార్టీ కార్యకర్తలు సమన్వయంతో పనిచేయాలని నిమ్మల రామానాయుడు పేర్కొన్నారు. గ్రామ స్థాయిలో క్లస్టర్ బేస్గా ఈసారి నిర్వహించుకోవడం మనందరి యొక్క అదృష్టంగా నేను భావిస్తూ ఉన్నా. మనందరికీ తెలుసు మన పార్టీలో క్లస్టర్ 25 బూతులకి ఒక క్లస్టర్గా మనం ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. ఈ యొక్క క్లస్టర్ కింద 5 యూనిట్లు, ఒక్కొక్క యూనిట్కి మళ్ళీ 5 బూతులుగా మనం ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. ఈ యూనిట్ల క్రింద 2-3 గ్రామాలు లేదా 2-3 వార్డుల కమిటీలు ఉంటూ ఉన్నాయి.
ఈ యొక్క గ్రామ వార్డు కమిటీల క్రింద మళ్ళీ బూత్ లెవెల్లో ఒక బూత్ కమిటీ కన్వీనర్ ప్లస్ ఆ బూత్ కమిటీ కన్వీనర్ క్రింద ప్రతి 60 ఓట్లకి కూడా ఒక కుటుంబ సాధికార సారథి మెన్ను, అదే 60 ఓట్లకి మరొక కుటుంబ సాధికార సారథి ఉమెన్. అంటే ఈ రకంగా 60 ఓట్లకి ఒక మెన్ను ఉమెన్ ఇద్దరు కుటుంబ సాధికార సారథి ప్రాతినిధ్యం దగ్గర నుంచి 2 లక్షల పైబడి ఓటర్ల వరకు ప్రభావితం చేసేటువంటి ఎమ్మెల్యే వరకు కూడా ఒక స్ట్రక్చర్ని మన తెలుగుదేశం పార్టీలో మనం రూపొందించుకోవడం జరిగినటువంటి విషయం ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేస్తూ, అటువంటి స్ట్రక్చర్ క్లస్టర్ వైజ్ ఈ మహానాడులో మన పాలకొల్లు నియోజకవర్గంలో క్లస్టర్ 1కి సంబంధించి పోడూరు మండలం వేడంగి గ్రామంలో ఆ యొక్క క్లస్టర్ 1, అదేవిధంగా క్లస్టర్ 2 ఎలమంచిలి మండలం దొడ్డిపట్ల గ్రామంలో కాపు కళ్యాణ మండపం వద్ద, క్లస్టర్ 3 ఎలమంచిలి మండలం ఎలమంచిలి గ్రామం తమ్మిరెడ్డి నరసింహరావు గారు ఇంటి ప్రాంగణం వద్ద, క్లస్టర్ 4 పాలకొల్లు పట్టణం రామచంద్ర గార్డెన్స్ దగ్గర, క్లస్టర్ 5 సంబంధించి పాలకొల్లు పట్టణం లయన్స్ కమ్యూనిటీ హాల్, క్లస్టర్ 6కి సంబంధించి పాలకొల్లు మండలం చందపుర రోడ్డులో త్రిబులెస్ కళ్యాణ మండపం, క్లస్టర్ 7కి సంబంధించి మన బగ్గేశ్వరం గ్రామం సూర్యతేజ ఫంక్షన్ హాల్. ఈ రకంగా ఈ క్లస్టర్ వైజ్ ఆయా గ్రామాలు ప్రాతినిధ్యం వహించేటువంటి విధంగా క్లస్టర్ బేస్లో మనం ఈసారి మహానాడుని చంద్రబాబు నాయుడు గారు అదేవిధంగా లోకేష్ బాబు గారు ఇచ్చినటువంటి ఆదేశాల ప్రకారం మనందరూ కూడా నిర్వహించుకుంటూ ఉన్నాం. ఈ మహానాడు కూడా ఉదయం మరి 2 సెక్షన్లు, మధ్యాహ్నం 2 సెక్షన్లు, అంటే ఉదయం 10 గంటల నుంచి 11:30 వరకు ఒక సెక్షను, 12 గంటల నుంచి 1:30 వరకు సెకండ్ సెక్షను, 2:30 నుంచి 4 గంటల వరకు 3వ సెక్షను, 4:30 నుంచి 6 గంటల వరకు 4వ సెక్షను. అంటే 2 సార్లు టీ బ్రేక్, ఒకసారి లంచ్ బ్రేక్. ఈ రకంగా 4 సెషన్స్లో జరిగేటువంటి ఈ యొక్క గ్రామ స్థాయిలో జరిగేటువంటి క్లస్టర్ బేస్ మహానాడు అత్యంత వైభవంగా మన ప్రాతినిధ్యంతో ఉదయం 9:30కే ఆ సభా ప్రాంగణంలో ప్రతి ఒక్క కుటుంబ సాధికార సారథి నుంచి నాయకుడి వరకు కూడా పసుపు చొక్కాతోటి, పసుపు చీరతోటి, పసుపు మయంగా ఒక పెద్ద పసుపు మహానాడుగా మనకు పండుగ మాదిరిగా మన పాలకొల్లులో ప్రతి క్లస్టర్లోనూ కూడా జరుపుకోవాలని చెప్పి మీ ద్వారా అందరినీ కూడా మరి కోరుకుంటూ ఈ యొక్క మహానాడుతో పాటుగా మన గ్రామాల్లో ఆ యొక్క తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించినటువంటి జెండా స్తూపాలు కానీ మన నాయకుడు ఎన్టీఆర్ విగ్రహాలు కానీ అన్నింటినీ కూడా సుందరీకరణ కూడా మనందరం కూడా చేసుకోవాలని రేపు 27, 28 2 తేదీలలో క్లస్టర్ బేస్లో మన నియోజకవర్గంలో జరుగుతున్నటువంటి మహానాడిని మన కుటుంబ సాధికార సారథి ప్రతి ఒక్కరు కూడా విజయవంతం చేయాలని మరొక్కసారి మీ ద్వారా అందరినీ కూడా కోరుకుంటూ పిలుపునిస్తూ ఉన్న మీ ఎమ్మెల్యే రామానాయుడు పాలకొల్లు. వైఎస్ కుటుంబ రాజకీయాలు రక్త మాంసాలతో నిండిపోయాయని ఎమ్మెల్సీ భూమారెడ్డి రామగోపాల్ రెడ్డి తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. మంగళగిరిలో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన జగన్ కుటుంబంపై ఘాటు విమర్శలు గుప్పించారు. రామ్ గోపాల్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ బ్రిటిష్ సమయంలో వైఎస్ కుటుంబం వారికి సహకరించిందని ఆరోపించారు. దేశ స్వాతంత్రానికి వ్యతిరేకంగా పనిచేశారని విమర్శించారు. మంగపేట ముగ్గురాయి గనుల విషయంలో వెంకట నరసయ్య హత్యకు జగన్ కుటుంబమే కారణమని ఆరోపించారు. హత్యలు చేయించడమే కాకుండా సుపారీ ఇచ్చిన వారిని మోసం చేసిన చరిత్ర వైఎస్ కుటుంబానిదని మండిపడ్డారు. ఇలాంటి కుటుంబ నేపథ్యం ఉన్న జగన్ శాంతి సామరస్యంపై మాట్లాడటం విడ్డూరంగా ఉందని భూమిరెడ్డి ఎద్దేవా చేశారు. 1947 భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చేదానికి కారణం మా తాతలు ఈ దేశ స్వాతంత్రం కోసం చేసిన పోరాటం. ఆ బాటలోనే మా నాయన, మా చిన్నాయన వీళ్ళంతా కూడా నడిచి ఈ దేశ అభివృద్ధిలో క్రియాశీలక పాత్ర పోషించారని చెప్పి నిస్సిగ్గుగా కళ్ళార్పకుండా అబద్ధాలు చెప్పే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా వైఎస్ కుటుంబ చరిత్ర ఏంది, వైఎస్ తాత ఏం చేశాడనే విషయాలు కూడా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది, చెప్పాల్సిన బాధ్యత మా మీద ఉంది. కాబట్టి వాటి గురించి కూడా ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు తెలుసుకోవాలని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేస్తాను. జగిత్యాల ఆర్టీసీ డ్రైవర్ అశోక్ ను వెంటనే విధుల్లోకి తీసుకోవాలని తెలంగాణ జగిత్యాల ఆర్టీసీ డ్రైవర్ అశోక్ కు ఇచ్చిన రిమూవల్ లెటర్ ను వెంటనే వెనక్కి తీసుకోవాలని మాజీ మంత్రి గంగుల కమలాకర్ డిమాండ్ చేశారు. రైతుల సమస్యలపై ప్రశ్నించినందుకు ఇంత కఠిన చర్యలు తీసుకోవడం సరైంది కాదన్నారు. తమ ప్రభుత్వ కాలంలో అనేక విమర్శలు వచ్చినప్పటికీ ఎవరిని ఇలాంటి ఇబ్బందులకు గురి చేయలేదని పేర్కొన్నారు. అశోక్ ను తిరిగి విధుల్లోకి తీసుకునే వరకు రీజనల్ మేనేజర్ కార్యాలయం ముందు బైఠాయిస్తామని గంగుల కమలాకర్ హెచ్చరించారు.
మాజీ మంత్రి ఎమ్మెల్యే గంగుల కమలాకర్ డిమాండ్ చేశారు. లేకపోతే ఆర్ఎం కార్యాలయం ముందు బైఠాయిస్తామని హెచ్చరించారు. బ్రేకింగ్ న్యూస్, వడ్లు కొనమని మంత్రి చెప్పినందుకు ఆర్టీసీ డ్రైవర్ పై వేటు. సో అది ఏమందంటే, అయితే ఏమన్నాడు ఆయన అడుగుతుంటే, అయితే నేను ఏ రాజకీయ పార్టీకి లేదా నాయకుని విమర్శించలేదు, రైతుల గురించి మాత్రమే మాట్లాడాను తెలిపిన డ్రైవర్. సో నేను ఏమంటున్నా, మనం ఆ డ్రైవర్కి అండగా ఉండాలి. ఇప్పుడే ఆర్ఎంతో మాట్లాడినాం, సస్పెండ్ చేస్తే గిట్ట డెఫినెట్గా పక్కకి ఆర్ఎం ఆఫీసు, ఈ మీటింగ్ అయినాక డెఫినెట్గా మనం అటే వెళ్దాం, ఆర్ఎం ఆఫీస్కి వెళ్తాం. ఒకవేళ గిట్ట సాయంత్రం వరకు కూడా ఆ డ్రైవర్ అశోక్ను మళ్ళీ పనిలో తీసుకోకపోతే 100% రేపు జైత్యాలకు పోతాం, రేపు పొద్దున జైత్యాలకు వెళ్తాము, ఆ కుటుంబానికి అండగా ఉంటాము. ఎట్లయితే బీఆర్ఎస్ పార్టీ సోషల్ మీడియా ఒక్కసారి తగులుకుంటూ అంటుకుంటుంది కాబట్టి ఇవాళ సాయంత్రం నుంచి మనం అశోక్ రిక్రూట్ అయ్యేదాకా సోషల్ మీడియాను వాడుకుంటాము. ఒక అరగంటతో మీటింగ్ అయినాక జీనుడి షాపుని తీసుకొని వెళ్ళి అందరం కలిసి వెళ్ళి ఆర్ఎం రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఒకవేళ గిట్ట సస్పెండ్ చేయకపోతే సంతోషం, సస్పెండ్ చేస్తే నువ్వు మళ్ళీ సాయంత్రం రిక్రూట్ అయ్యేదాకా మేము అక్కడే కూర్చుంటామని చెప్పేసి కరీంనగర్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాము. ఆయన ఏమన్నాడు, వాస్తవంగా ఆయన ఏమన్నాడు, నేను ఏ పార్టీని విమర్శించలేదు, నేను ఏ పార్టీ నాయకుని కాదు, కేవలం ప్రభుత్వాన్ని వడ్లు కొనుమను అన్నాడు అంతే. దానికి అంటే ఎవరు మాట్లాడితే వాడిని సస్పెండ్ చేసుడు, ఎవరు సోషల్ మీడియా పెడితే జైలు. అట్లనే మేము ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు ఎన్ని విమర్శలు చేసిన మమ్మల్ని, ఎంతమంది జైలుకి వేసాం, మనం వేసినామా? సో ఇది ప్రజల మీద తిరుగుబాటు చేస్తుండ్రు, ప్రజలను ఇబ్బంది చేస్తుండ్రు. ఇటు బీజేపీ పార్టీ, కాంగ్రెస్ రెండు కూడా మాట్లాడితే ప్రజలను జైలు వాసే పరిస్థితి వచ్చింది. ప్రశ్నిస్తా అంటూ పార్టీ పెట్టిన డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ శాఖలో జరిగిన డిఎస్సీ అక్రమాలపై ఎందుకు మౌనం వహిస్తున్నారని వైఎస్ఆర్సీపీ జాతీయ అధికార ప్రతినిధి మాజీ ఎంపీ మార్గాని భరత్ నిలదీశారు. మెగా డిఎస్సీ పేరుతో రాష్ట్రంలో భారీ స్కామ్ జరిగిందని, ఒక్కో టీచర్ పోస్టును 15 లక్షల చొప్పున అమ్ముకున్నారనే ఆరోపణలు వస్తున్నా ప్రభుత్వం స్పందించకపోవడం అనుమానాలకు దావిస్తుందన్నారు. ప్రశ్నాపత్రాల లీకేజీ నుంచి మెరిట్ లిస్టు దాచిపెట్టడం వరకు మొత్తం నియామక ప్రక్రియపై సిట్టింగ్ జడ్జితో విచారణ లేదా సిబిఐ దర్యాప్తు జరిపించాలని రాజమహేంద్రవరంలోని మార్గాని ఎస్టేట్ లో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన డిమాండ్ చేశారు. రాసిన వ్యక్తికే ఈ ప్రశ్నాపత్రాలు తయారు చేసే బాధ్యతలు కూడా అప్పచెప్పారంట. అంటే ఇది లేట్ గా వెలుగులోకి వస్తా ఉంది. అంటే నేను అడుగుతా ఉన్నా, ఈ ఉద్యోగాలు అమ్ముకునే ప్రక్రియ ఈ కూటమి ప్రభుత్వంలో జరగలేదా అని అడుగుతా ఉన్నా. మరి ప్రశ్నిస్తానన్న పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఖచ్చితంగా నారా లోకేష్ గారి శాఖలో జరిగిన ఈ అవినీతి అక్రమాల్ని ప్రశ్నించాల్సిందిగా పవన్ కళ్యాణ్ గారికి తెలియపరుస్తా ఉన్నా. మరి అదే రకంగా ఇదే రాజమండ్రిలోనే ఉన్నారు ఆయన పవన్ కళ్యాణ్ గారు, దాని గురించి కూడా మాట్లాడుతారు. అదేవిధంగా ఈ యొక్క ప్రశ్నాపత్రాలు లీక్ అయిన తర్వాత ఆ ఉద్యోగిని ఎందుకు సస్పెండ్ చేయలేదు, ఎందుకు అతని పైన కేసు కట్టలేదు, ఒకవేళ నిజంగానే గనక ఈ ప్రభుత్వానికి చిత్తశుద్ధి ఉంటే ఎందుకు చేయలేదని అడుగుతా ఉన్నా. ఒకటే అంశాన్ని ఇవాళ ఉదాహరిస్తా ఉన్నా. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వము వచ్చిన వెంటనే ఆయన సింగిల్ షాట్ లో సచివాలయం అనే ఒక గ్రామ సచివాలయాన్ని రూపకల్పన చేసి 1,00,000కు పైగా ఉద్యోగాలు ఏ విధమైన రికమెండేషన్ లేకుండా, ఏ విధమైన సిఫార్సు లేకుండా, టాలెంట్ ఒకటే దీనికి ఆధారం, ఆ టాలెంట్ ని బేస్ చేసుకుని 1,00,000కు పైగా ఉద్యోగాలు ఇచ్చిన సందర్భం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి అదొక చరిత్ర. ఈయన ఇంత చేసి ప్రతి జనవరి 1వ తారీఖు క్యాలెండర్ ఓపెన్ చేస్తాము, జాబ్ క్యాలెండర్ అని చెప్పి గత ప్రభుత్వంలో మేము నోటిఫికేషన్ ఇస్తే ఆ నోటిఫికేషన్ రద్దు చేసి ఈయనేదో కొత్తగా క్రెడిట్ తీసుకోవడానికి చేసిన కార్యక్రమంలో కూడా ఒక మెగా స్కామ్ బయటపడిన సందర్భం. మరి నేను అడుగుతా ఉన్నా, ఇది లోకేష్ గారి యొక్క నేతృత్వంలో జరిగిందా, లేకపోతే నారా లోకేష్ గారికి తెలియకుండా జరిగిందా, మరి ఏ రకంగా జరిగిందో దీనిపైన సమగ్రమైన విచారణ సిట్టింగ్ జడ్జి ద్వారా విచారణ జరిపి నిజాలు
బయటికి తీసుకురావాల్సిన అవసరము రాష్ట్ర ప్రజల తరపున ఒక ప్రతిపక్షంగా మేము ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాం. తిరుపతి నగరంలోని కచాపి ఆడిటోరియంలో మహిళల భద్రత, చిన్నారుల రక్షణపై ప్రత్యేక అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. జిల్లా పోలీస్ శాఖ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో మహిళలకు హెల్ప్ లైన్ సేవలు, సైబర్ నేరాలు నివారణపై అవగాహన కల్పించారు. తిరుపతి కచాపి ఆడిటోరియంలో జిల్లా పోలీస్ శాఖ ఆధ్వర్యంలో మహిళల భద్రతపై అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. మీ భద్రత మా బాధ్యత అనే నినాదంతో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో మహిళలు, విద్యార్థులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. ఎస్పీ సుబ్బారాయుడు వారి మాటలలో మహిళలపై వేధింపులు, సైబర్ మోసాలపై అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో డైల్ 112, మహిళల హెల్ప్ లైన్ 181, సైబర్ క్రైమ్ సహాయం కోసం 1930, చిన్నారుల రక్షణ కోసం 1098 నెంబర్లను వినియోగించాలని తెలిపారు. అవగాహన కార్యక్రమాన్ని, వారి భద్రత పట్ల ప్రభుత్వ విధానాల్ని, వారికి ఉన్న హక్కుల్ని, అదేవిధంగా ఏదైనా సమస్య వచ్చినప్పుడు ఎవరిని సంప్రదించాలి అనే విషయాలన్నీ కూడా అవగాహన కల్పించడం జరుగుతోంది. జిల్లా వ్యాప్తంగా దాదాపు ఇప్పటి వరకు 12,000 మంది అమ్మాయిలను, తర్వాత మహిళలను ఈ ప్రభుత్వ విధానంలో భాగంగా తిరుపతి జిల్లా పోలీస్ కలుసుకోవడం జరిగింది. ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్లో కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని మహిళా డిఎస్పీ వారి ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లల యొక్క భద్రత పట్ల అవగాహన కల్పిస్తూ వారు ఈరోజు ఫేస్ చేస్తున్న సమస్యలు ఎటువంటివి ఉన్నాయి, ఒకవైపు సైబర్ కానీ లేదా ఆన్లైన్ ట్విట్టర్ అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ కానీ, అదేవిధంగా ఈనాడు సమాజంలో ఇంటి చుట్టూ లేదా స్కూల్స్లో ఎటువంటి ఇబ్బందులు వారు పొందుతున్నారు, ఏదైనా ఇబ్బంది కల్పించినప్పుడు ర్యాగింగ్ కానీ లేదా ఇతర లైంగికంగా వేధించడం కానీ ఇలాంటివి చేసినప్పుడు వారు ఎవరిని సంప్రదించాలి, టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ని ద్వారా ఎవరిని సంప్రదిస్తే ఎటువంటి వారికి భద్రతా చర్యలు తీసుకుంటారు. ఒకవైపు కుటుంబంకి తల్లిదండ్రులకు అవగాహన కల్పిస్తూ అమ్మాయిలకి ముఖ్యంగా ఎటువంటి అవగాహన ఉండాలి, బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ఏ విధంగా అన్నీ కూడా అవగాహన కల్పించడం జరుగుతోంది. ముఖ్యంగా ప్రభుత్వం చాలా దీంట్లో నిర్దిష్టమైన విధానాల్లో ముందుకెళ్తోంది. అదేవిధంగా తిరుపతి జిల్లా పోలీసు కూడా ఎవరైతే మహిళలు మరియు వృద్ధులు, తర్వాత ఆడపిల్లలపై అఘాయిత్యాలకి లేదా చట్ట విరుద్ధంగా ప్రవర్తిస్తారో వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇప్పటి వరకు తిరుపతి జిల్లా పోలీసులో గత చాలా కాలంగా ఎవరైతే పోక్సో కేసులో ఇన్వాల్వ్ అయ్యారో వారందరిపై 187 రౌడీ షీట్లు ఓపెన్ చేయడం జరిగింది. మళ్ళీ పునరావృతం అయితే వారిపై పీడియాట్ కూడా పెట్టడం జరుగుతుందని హెచ్చరించడం జరిగింది. ఈరోజు తిరుపతి డిఎస్పీ మరియు మహిళా డిఎస్పీ వారి ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసి అందరికీ కూడా మహిళా పిల్లల అవగాహన కార్యక్రమంలో ఇక్కడ అటెండ్ అవ్వడం జరిగింది. శ్రీకాకుళం జిల్లాలో పోగొట్టుకున్న మొబైళ్లను పోలీసులు రికవరీ చేసి బాధితులకు అందజేశారు. జిల్లా ఎస్పీ కేవీ మహేశ్వర్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో 518 మొబైళ్లను వినియోగదారులకు అప్పగించారు. శ్రీకాకుళం జిల్లా ఎస్పీ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో ఎస్పీ కేవీ మహేశ్వర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ 2026 సంవత్సరంలో మొత్తం 955 ఫిర్యాదులు అందాయని తెలిపారు. వాటిలో 687 మొబైళ్లను ట్రేస్ చేయగా 518 మొబైళ్లను రికవరీ చేసి బాధితులకు అందజేసినట్లు వెల్లడించారు. మిగతా మొబైళ్లను కూడా త్వరలో ట్రేస్ చేసి అప్పగిస్తామని చెప్పారు. 2024లో 622, 2025లో 1020 మొబైళ్లను బాధితులకు అందించామని తెలిపారు. మొబైల్ పోయిన వెంటనే IMEI నెంబర్ ఆధారంగా CEIR ద్వారా బ్లాక్ చేయాలని సూచించారు. లేకపోతే సైబర్ నేరాలకు మొబైల్ వినియోగించే అవకాశం ఉంటుందని హెచ్చరించారు. సమీప పోలీస్ స్టేషన్ లో వెంటనే ఫిర్యాదు చేస్తే సైబర్ టీం, ఐటీ కోర్ టీం సహకారంతో మొబైళ్లను రికవరీ చేయగలమన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో డిఎస్పీ వివేకానంద, పోలీస్ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. అందరికీ నమస్కారం. మనకి ఈరోజు శ్రీకాకుళం జిల్లాకు సంబంధించి ఇక్కడ మన పబ్లిక్ ఎవరైతే పోగొట్టుకున్న మొబైల్ ఫోన్స్ ఉన్నాయో దానికి సంబంధించి గత 4 నెలల నుంచి రికవరీ చేసిన మొబైల్స్ని ఈరోజు మనం పబ్లిక్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇందులో భాగంగా టోటల్గా ఇప్పుడు మనకి 518 మొబైల్స్ రికవరీ చేసి పబ్లిక్ ఇవ్వడం అన్నది జరుగుతోంది. ఇవి మనకి 2026కి సంబంధించి వచ్చిన కంప్లైంట్స్లో రికవరీస్ ఇవన్నీ కూడా టోటల్గా 955 కంప్లైంట్స్ వస్తే అందులో 687 మొబైల్స్ ట్రేస్ అయినాయి.
బట్ మనం రికవరీ చేసింది 518 రికవరీ చేశాము. సో మిగిలిన మొబైల్స్ 100+ మొబైల్స్ ట్రేస్ అయినవి ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఇంకా రికవరీ చేయవలసి ఉంది. సో దీనికి సంబంధించి టోటల్గా మనకి 2024 సంవత్సరంలో 622 మొబైల్స్, 2025 సంవత్సరంలో 1060, 2026కి సంబంధించి 518 ఇప్పటివరకు 4 నెలల కాలంలో రికవరీ చేయడం జరిగింది. ట్రేస్ అయి ఇంకా అంటే ట్రేస్ అవ్వడం అంటే ఏంటంటే అట్లీస్ట్ ఆ మొబైల్ పోయిన తర్వాత ఎవరో ఒకరు ఒకసారైనా దాన్ని వాడి ఉంటే మనకు ట్రేసబిలిటీలోకి తీసుకొని వస్తాము. సో దానికి సంబంధించి ఆ రిమైనింగ్ 800 మొబైల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా తొందరలోనే రికవరీ చేసి పబ్లిక్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ సందర్భంగా మనకి పబ్లిక్కి రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఎవరైనా సరే మొబైల్ని పోగొట్టుకుంటే అంటే అది దొంగతనం అవ్వచ్చు, లేదా మీరు ఎక్కడైనా మర్చిపోయి ఉండొచ్చు, లేదా పోగొట్టుకొని ఉండొచ్చు. దయచేసి CEIR పోర్టల్ ఉంటుంది మనకి, అంటే సెంట్రల్ ఎక్విప్మెంట్ ఐడెంటిటీ రిజిస్టర్ ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించిన గవర్నమెంట్ పోర్టల్కి వెళ్ళి మీరు వెంటనే అది బ్లాక్ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ మీరు బ్లాక్ చేయడం మర్చిపోతే ఏమవుతుందంటే ఎవరన్నా మనకి నెక్స్ట్ ఆ మొబైల్ తీసుకొని వెళ్ళి దాన్ని మిస్యూజ్ చేయడం అన్నది జరుగుతుంది. అంటే వాళ్ళు సైబర్ ఫ్రాడ్లో వాడచ్చు, లేదా ఏదైనా క్రైమ్లో వాడచ్చు. సో ఇవన్నీ జరుగుతాయి కాబట్టి మీరు మొబైల్స్ పోగొట్టుకున్న వెంటనే, అంటే దొంగతనమైనా సరే లేదా మీరు పోగొట్టుకున్నా సరే, దయచేసి ఆ పోర్టల్కి వెళ్ళి వెంటనే మీ IMEI నెంబర్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఎంటర్ చేసి దాన్ని బ్లాక్ చేయవలసిందిగా మేము రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం. దీనికి సంబంధించి మనకి IT కోర్ టీమ్, సైబర్ సెల్ నుంచి IT కోర్ టీమ్ మీకు ఆల్వేస్ హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటారు. మీరు డైరెక్ట్గా వాళ్ళకి కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు, లేదా దగ్గరలో ఉన్న పోలీస్ స్టేషన్కైనా కూడా మీరు కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు. ఈ మొబైల్ రికవరీకి సంబంధించి మనకి 3 సబ్ డివిజన్స్ DSPs ఎవరైతే ఉన్నారో 3, CCS టీము ప్లస్ IT కోర్ వాళ్ళు అందరూ కలిసి ఇది రికవరీ చేశారు. సో వి థ్యాంక్ ఎంటైర్ టీమ్ ఫర్ దట్ ఎఫర్ట్స్. రిమైనింగ్ మొబైల్స్ కూడా మనం తొందరలోనే రికవరీ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ. ఇవి ఇప్పటివరకున్న బులెటిన్ అప్డేట్స్. నమస్తే.